नमस्कार श्रोता बंधुगण मु तुलिका अनेक दिन परे आमर सुलेखिका श्रीमती गीतांजलि पट्टनायकर नुआ बही नुआ सकाळरू आज आउ गोटे गप पढ़ी शुणाउछि आपण मानकु। गपटीर ना हैला मृत्यु परे। अखिल मोहन पट्टनायक किरानी उठी उठी ऑफिसर पाह्यारे पहुँची जाइथिले निजर कार्य दक्षता जोगु। केवल कार्य दक्षता नुहे नहीं आनी थोइबार विद्याटी मध्य तांकु जଣା थिला। अवसर हेबार 5 वर्ष पूर्वरु स्त्री सेपुर को चली जाइथिले। एकमात्र झियो स्त्री मरिबा आगरु झियर हाथ को 2 हाथ होई सारिथिला। झियो विवाह नहेबा आगरु अखिल बाबू बहुत चिंता करुथिले। झियो बाहाघरे काहे केते खर्च होई जिवो। झियो पाठ पढ़िले भी सुंदर नुहे, देखा साधारण। स्त्रींकर गोटे जित गोटे बोली झियो को योग्य बर भल घर देखिदेवे, सेथिपाई सबु संपत्ति जाऊ चिंता नहीं। एक कथा सुनी अखिल बाबूंकर होश उड़ी जाए। से कहती कौन सबु संपत्ति जीव, मोर एते कष्ट अर्जित धन परकु देवी। तांको स्त्री कहती पर किए, झियो देई पुओ पाइबा, सी भी आमर पुओ समान, आमर केही नाही, पुओर सबु काम सी करिब, आमर वृद्धावस्था देखा चाह करिब, मले कण संपत्ति स्वर्ग को नेकी जिबा। हेले अखिल बाबू बुझिबाको नाराज थिले। से कहती कौन हैला, मोर एते कष्ट अर्जित धन सबु अजणा अशुणा परिवारर लोक भोग करिवे। केते कष्ट करी 2 को 4 करी मु एसबु संपत्ति संची रखिछि। लोके तांको धनी कहिबे बोली अखिल बाबूंकर पिला दिनर इच्छा थिला। निम्न मध्यवित्त परिवाररू से बहुत अभाव अनाटन रे चली आसीछंती। कॉलेज रे पाद दौ दौ बापा मरी जिबारु चाकरी करी बहु कष्ट रे संध्या कॉलेज रे पाठ पढ़ी बीए पास कले। स्त्री मध्य मध्यवित्त परिवार थिले, जहा यौतुक आनिवा कथा आनिथिले। हेले अर्थ पिपासु अखिल बाबू को ताहा जम्मा देखा जाएनी। स्त्री को बहुत कटकणा भितरे रखते। बिचारा निरीह स्त्री लोकटी मन मारी सबु सहे। अखिल बाबू वर्ष को थरे केवल खंडिए नुआ लुगा निज पाई, स्त्री पाई और झियो पाई करती। ससुर घरू आज जाए स्त्री आउ झियो पाई रज सावित्री को लुगा आसे एवं अखिल बाबूंक पाई सार्ट पैंट मध्य आसे। खाइबा पीबा झियर पाठपढ़ा खाता बही पाई अनेक कटकणा। झियो सांग मानक साहाय्य और कॉलेज लाइब्रेरी रू बही आनी एमए पास कला। OFS परीक्षा रे उत्तीर्ण होई भल चाकरीटीए मध्य पाइला। से दिन अखिल बाबूंक स्त्री ठाकुर को केते मुंडिया मारिले जे कहिले सरिब नाही। जो दिन झियो दरमा पाई बापा माँ पाई लुगापटा और मिठा धरी आसिला, अखिल बाबूंक स्त्री खुशी रे कांदी पकेले। आउ किछि पैसा निज पाई रखी 5000 टंका अखिल बाबू को धराई देला। अखिल बाबू झियो को और टंका को बारंबार चाहिए। गोटे पैसा केबे भी अखिल बाबू स्त्री को केबे देई नाहंती खर्च पाई। स्त्री लोकटी स्वामीर केते दरमा बा स्वामी देवा टंका केबे हाथ में धरी नाही। झियो निज रोजगार पैसारू तांको देबो बोली अखिल बाबूंकर स्वप्नर बाहर थिला। प्रति मासरे टंका पाइबा परे अखिल बाबू आउ झियो बाहाघर ना धरिले नाही। खाली सबुआडे कहि बोलिले से मोर झियो नुहे मो पुओ। किंतु झियो बाहाघर चिंतारे अखिल बाबूंक स्त्री दिन राति घारी हेले। ठाकुर मध्य तांको कथा और गुहारी शुणिले। एका ऑफिस रे काम करुथिबा सहकर्मी को झियोटी पसंद कला विवाह पाई। झियो को निज बापांकर स्वभाव जाना थाए। नीति नियम रे बाहाघर हेले बापा टंका खर्च करिवे नाही, ओलटा माँ को दोष देवे और बिचारी कंदाकटा करिवे। तेणु बिना आडंबर रे 5-7 जन बंधु और सहकर्मी को नहीं रेजिस्ट्रेशन ऑफिस रे फूलमाल विनिमय करी सरकारी कागज रे दस्तखत करी विवाह करी आसिला।
ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଫୁଲମାଳ ନୂଆ ଲୁଗା ଆଦି ଝିଅ ନିଜ ପଇସାରେ କିଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ମାଗିନଥିଲା। ଫୁଲମାଳ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଅଳତା ଆଦି ପିନ୍ଧି ହଠାତ୍ ଆସି ବାପା ଓ ମା'ଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ସହ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲେ ଅଖିଳବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଝିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲା ଯେ ସିଏ ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ବାଛିଛି ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଶିକ୍ଷିତ ତଥା ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ। ତେଣୁ ବିବାହର ଅଯଥା ଆଡ଼ମ୍ବର ଓ ଯୌତୁକ ଆଦିକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସାଧାରଣ ଭାବେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଖିଳବାବୁଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଯେମିତି ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ାଟି ଯେ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ, ସେଇଆ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ଝିଅ ଯେ ଘର ସଂସାର କରି ଚାଲିଯିବ ସେ କଥାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। ଅର୍ଥଲୋଭୀ ଅଖିଳବାବୁଙ୍କୁ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଥିଲା ଓ ସେ ଝିଅ ଜୋଇଁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ହେଲେ ଅଖିଳବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ବହି ଚାଲିଥିଲା। କୋଟି କୋଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଝିଅ ଜୋଇଁଙ୍କୁ ବନ୍ଦାଇ ଘର ଭିତରକୁ ନେଲେ। ନିଜେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ବାପଘରୁ ଆଣିଥିବା କିଛି ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ଝିଅକୁ ଦେଲେ ଓ ଜୋଇଁଙ୍କୁ ନିଜ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ଟି କାଢ଼ି ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ପାଖରେ ରଖିଥିବା ଏକ ମୁଦିକୁ ଅଖିଳବାବୁଙ୍କୁ ଦେଇ ଜୋଇଁଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇବାକୁ କହିଲେ। ଅଖିଳବାବୁ ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି। କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ଓ ଏସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ନିଜକୁ ଅତି ନିଃସହାୟ ମନେ କରୁଥିଲେ ସେ। ସେଦିନ ସଞ୍ଜ ସୁଦ୍ଧା ଝିଅ ଜୋଇଁ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅଖିଳବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ କହିଲେ ବି ଅଖିଳବାବୁଙ୍କ ପାଟିରୁ ଥରୁଟିଏ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲା ନାହିଁ ଝିଅ ଜୋଇଁଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ କହିବାକୁ। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଖିଳବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବେମାରରେ ପଡ଼ିଲେ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବ ଓ ଅବହେଳାରୁ ଶେଷରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଅଖିଳବାବୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଛା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ବେଳକୁ ବେଶ୍ କିଛି ପଇସା ପାଇଲେ, ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଦେଲେ। ଝିଅ ଜୋଇଁ ବହୁତ ଡାକିଲେ, ହେଲେ ଝିଅ ଘରକୁ ଗଲେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ନେଇକରି ଯିବାକୁ ହେବ, ତେଣୁ ମନା କରନ୍ତି। ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଖକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଭିତରେ ଅଖିଳବାବୁଙ୍କର ଏକ ନାତି ହୋଇଛି। ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ନାତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଅଖିଳବାବୁଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଦେହରୁ କିଏ ଯେପରି ମାଂସ କାଟି ନେଉଛି। ପ୍ରାୟ 5-6 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା 21 ପୂଜାରେ। ସେଇଦିନଠାରୁ ସେ ଝିଅ ଘର ଦୁଆର ମାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ କି ଝିଅ ଜୋଇଁ ନାତିକୁ ଡାକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁତେଣୁ ଗଣ୍ଡେ ଫୁଟାଇ ଖାଇ ରୁହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଓଳି ରାନ୍ଧି 2 ଓଳି ଖାଇ ରହନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳର ଭାତ ତରକାରୀ ରାତିରେ ଖାଇ ତା ଆରଦିନ ଝାଡ଼ା ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ଅଖିଳବାବୁ। ଖାଲି ପତଳା ଝାଡ଼ା, ପାଣି ଭଳି ହେଉଥାଏ। କାହାକୁ ଖବର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଅଖିଳବାବୁଙ୍କ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆସି ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା କହିଲା, ହେଲେ ଯକ୍ଷ ଅଖିଳବାବୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଡରରେ ଡାକ୍ତରୀ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। 3 ଦିନ ହେବ ଝାଡ଼ା ହେଲାଣି, ବଳ ପାଉନି ଉଠିବାକୁ। କାହାଠାରୁ ଖବର ପାଇ 4ଥ ଦିନ ଝିଅ ଜୋଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଇଏ କ'ଣ? ଶୋଇବା ଘର ଦୁଆର ଅଳ୍ପ ଆଉଜା ହୋଇଛି। ଅଖିଳବାବୁ ଖଟକୁ ଆଉଜି ତଳେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଝିଅ ଧଡ଼ କରି ଦୁଆର ଖୋଲିଦେଲା। ଜୋଇଁ ଆସି ଅଖିଳବାବୁଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ମାରି ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଦେହ ବରଫ ଭଳି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ହାତ ଗୋଡ଼ ଟାଣ ହୋଇଗଲାଣି। ଲାଗୁଛି ରାତିରୁ ବୋଧେ ଦେହରୁ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଝିଅ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦିଲା ନାହିଁ। ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ପିଲାଦିନୁ ଦେଖିଛି। ପଇସା ଛଡ଼ା ସେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମା ଅଣହେଳାରେ ମଲା। ନିଜେ ଡାକ୍ତର ନ ଦେଖାଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ।
ଏଭଳି କୃପଣର ଦଶା ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ଶୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ବାପାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ, ସ୍କୁଲ ଓ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାନ କରିଦେଲା। ସେ ଏଭଳି କୃପଣ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଇସା ସୁଦ୍ଧା ରଖିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲା। ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ କାହାର ପଇସା ପ୍ରତି ମୋହ ନାହିଁ। ଅଖିଳବାବୁ ଜୀବଦଶାରେ ତ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ପାଇଁ ଦାନ ଦେଇନଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନାଥ ପିଲାମାନେ, ସ୍କୁଲର ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ଟଙ୍କା, ସୁନା ସବୁ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ଦାନ କରିସାରିବା ପରେ ଝିଅ ନିଜକୁ ବହୁତ ହାଲକା ମନେକଲା। ଗାଁର ନିଜ ଘରକୁ ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନଙ୍କ କ୍ଲବ ବା ଆମୋଦନ କେନ୍ଦ୍ର କରିବାକୁ ଦେଇଦେଲା। ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯୁଗଳ ଫଟୋଟି ଧରି ସ୍ୱାମୀ ଓ ପୁତ୍ର ସହ ଶ୍ୱଶୁରାଳୟକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। କୁଆଡ଼ୁ ନିମାଇଚରଣ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ କଣ୍ଠର ଗୀତ, କେତେବେଳୁ ମନ ବାନ୍ଧିଛୁ ଆଣ୍ଟ, କି ଘେନି ଯିବୁ ତୋର ଛୁଟିଲେ ଘଟରେ। ଝିଅର ବୁକୁ ଥରାଇ ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ବାହାରି ଆସିଲା। ମନକୁ ମନ କହିଲା, ସତ ସତ